باوقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یا آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی برادر اکبر آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا نصر رضا صاحب کی محبت، ساتھ ہی ساتھ ہم سے پیشتر خطیب حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب کی محبت اور مٹیا برج کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت، جو میں آپ کے درمیان بغرض خطاب آپ کے درمیان کرسی پر حاضر ہوں، بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے ہیں۔ لگ بھگ 3 بج چکے ہیں، 4 بجے تک جلسہ چلے گا، چونکہ 4:40 میں فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب سب لوگ ماشاءاللہ بالکل ابھی تک آپ لوگ تشریف فرما ہے، آپ نے ہم سے پہلے ابھی آپ نے بڑی اچھوتی نعت شریف منقبت کے اشعار شہباز رضا صاحب کلکتوی کی زبانی سماعت کی، ان سے پہلے ندیم رضا صاحب مدھوپوری کی زبانی سماعت کی، آخری میں ہوں، میرے بعد اب کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کو جی لگا کر بیٹھنا ہے۔ میں جب تک بولوں گا حدیث و قرآن کے دائرے میں بولوں گا، جو کچھ بولوں گا حدیث و قرآن کا مطلب آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا ولیوں کی پہچان کیا ہے، چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، اور چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا کیا اللہ کے ولی مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں یا عام لوگوں کی طرح پردہ کرنے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ساتویں بات یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا جلدی کہ آج ہم لوگ پوری دنیا میں جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، آج اس کا کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہماری بربادی کا کارن کیا ہے، یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آخری میں 8ویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے۔ اب تک تو آپ نے سنا ہوگا 73 ہوں گے، لیکن آج میں یہ بتانا چاہوں گا 73 کیوں ہوں گے، 72 جہنمی کیوں ہوں گے، 1 جنتی کیوں ہوں گے۔ یہ ساری باتیں حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا، ایکو پر مت جائیے، میری کوشش رہتی ہے کہ عوام تک میری بات صاف ستھری پہنچے، چاہے آپ کو آواز میری بھلی معلوم ہو یا نہ ہو، چونکہ یہ ساؤنڈ باکس ہے، ساؤنڈ باکس پر جیسی آواز سیٹ کریں گے ویسی ہی آواز نکلے گی۔ پہلے ہارن چلا کرتا تھا تو اس میں آواز اوریجنل جیسی ہوتی تھی، ویسی ہی بن کے آتی تھی، تو آپ لوگ آواز پر مت جائیں، یہ دیکھیں کہ میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ
हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान न आती ना कल को सर, शाफ़े मशर साक़ी को सर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं। दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? तो शेर मुलाहिजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब सजाए मौत देना चाहा, तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक कलाम लिखा जो नसीहत आमेज कलाम है, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जैसी महफिल वैसी तकरीर का मैंने मौजू आप तक लिया है। इधर देखिए, और इसी मौजू के मातेहत बहुत सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कुरान का अंदाजे बयान देखिए, कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें जहन्नमी बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं।
मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। मखदूम समनानी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार मुहिब्बा को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मजार में भी जिंदा रहता है। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो 1 घंटा ज़हन को बिल्कुल मेरी तरफ माइल करके रखें, ताकि मेरी गुफ्तगू दिल में, दिमाग में, हर जगह नक्श होती चली जाए। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, माँ बाप की हक तलफी करके मत मरो, माँ बाप की नाफरमानी करके मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो, वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें भी याद करे। आजकल लोग क्या समझते हैं, बुजुर्गों के उर्स का मकसद लंगर बनाना, महल्ले वालों को लंगर खिलाना, ये बुजुर्गों के उर्स का मकसद है। आजकल लोग यही समझते हैं, बुजुर्गों के उर्स का मकसद मजार शरीफ पर जाना, चादर चढ़ाकर वापिस आ जाना, यह उर्स का मकसद है। लोग समझते उर्स का मकसद एक ट्रक गुलाब ले जाओ और उनके मजार पर डाल दो, यह है उर्स का मकसद। तुम धोखे में हो, उर्स का यह मकसद नहीं है। उर्स का मकसद यह है कि जब बुजुर्गों के आस्थाने पर पहुंचो तो गौर करो, तुम्हारे बाप दादा मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे खानदान के लोग मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे बस्ती के लोग मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है, और गरीब नवाज को सारी दुनिया याद कर रही है, गौसे आजम को सारी दुनिया याद कर रही है। जब उनके मज़ारे अक़दस पर गौर करोगे तो निगाहों से पर्दा हट जाएगा और हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इधर देखिए, मेरी तकरीर जम के इंशाअल्लाह मैं खिदिरपुर में आऊंगा, आप आइए, वहां जिस मौजू पर आप कहेंगे उसी मौजू पर खिताब होगा। कोरोना के बाद शहर में इस मौलवी की तकरीर मटिया बुरुज में कोई पहली बार नहीं, शायद कोई मोहल्ला बचा हो। यह और बात है कि आपके मोहल्ले में मैं नया हूं, आप मुझे न पहचानते हो तो यह आपका कसूर है। यह मौलाना आपका बहुत पुराना मौलाना है, आप पहचानो या ना पहचानो, मेरी तरफ देखो, आपके बगल में खिदिरपुर है, मैंने कम से कम 50 तकरीरें की होंगी। बोलिए इरफान, बोलो, गवाह हो कि नहीं?
पूरे खिदिरपुर के अंदर कम से कम 50 हो तकरीर, तो आप मुझे पहचानो, बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। जब तक आप बैठोगे हदीस सुनोगे। आप बिल्कुल अदब से बैठिए। मैंने जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। पहले वो हदीस, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की मोहब्बत क्या है, फिर वो हदीस हमारी बर्बादी का कारण क्या है, फिर वो हदीस 73 फिरके क्यों होंगे जिसमें 72 जहन्नमी क्यों होगा, वो हदीस, फिर उसके बाद बुजुर्गों का मर्तबा, फिर हदीस। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता काला कुल्ला या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक्कत कुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। काला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूं, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूं, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूं, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, उसी शान से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठिए। अभी आप मेरा मूड बनाइए ताकि मैं अच्छे रंग में हदीस आप तक पहुंचा सकूं। इधर देखिए, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, जैसे यहां नमाज की पाबंदी करते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अगर घर पे पहुंचकर भी इसी हाल पर बाकी रहो तो फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, फरिश्ते तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनके चेहरे को फरिश्ते देखा करे। जब मुसलमान का बच्चा शराब पीने निकलता है तो देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा जुआ खेलने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा इधर देखिए चोरी डकैती करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा कुरान लेकर तिलावत के लिए बैठता है, जब मुसलमान का बच्चा मस्जिद की तरफ निकलता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन बच्चा भी उठे तो बिल्कुल अदब से बैठाइए ताकि आखिरी वक्त में कुछ लेकर जाए।
कीमती बातें आप तक पहुंचाऊंगा। इजाजत है तो अब मैं दूसरे नंबर पर हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती खमसता अशरा खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कान मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा वातार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़य्यिबुल क़ौम अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल माज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, मतलब सुनिए। मौला अली फरमाते हैं, ए बाबू लोग इधर देखो, मौला अली फरमाते, इधर देखिए, मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, क्या फरमाया सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनमु दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं अपने पीछे वाले भाई, मेरे पीछे वाले भाई जो मस्जिद के बाहर बैठे हैं, वो भी गौर से सुन रहे हैं। मैं थोड़ा तिरछा बैठा हूं। तिरछा इसलिए बैठा हूं कि मजमा ही तिरछा है। अरे बोलिए, यकीनी बात है, जब मजमा तिरछा होगा तो मुझको भी तिरछा ही बैठना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, अब यकीनी बात है, बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, आप उनको मत देखें, अब आप मुझे देखें। उनका वक्त खत्म हो चुका है, अब मेरा वक्त बाकी है। अरे जोर से बोलिए, जिसका वक्त खत्म होता है उसको जाना है, जिसका वक्त बाकी रहता है वो रहता है। मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, कितनी खराबियों का। इधर देखिए, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बर्बाद हो रहा है, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान जलील हो रहा है,
آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان رسوا ہو رہا ہے. ادھر دیکھیے, آج لوگوں نے ادھر دیکھیے مسلمان ہونے کا مطلب ہی غلط سمجھ رکھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے وہ مسلمان ہے, جس کا نام عبدالستار ہے وہ مسلمان ہے, جس کا نام محمد ہے وہ مسلمان ہے. جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہے, چاہے دن بھر میں 10 بوتل شراب پیے, چاہے 420 کرے, چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھے, چاہے گنڈا گردی کرے, بس نام مسلم ہے تو وہ پکا مسلمان ہے. تم دھوکے میں ہو, اس کا نام مسلمان نہیں ہے. آپ کا قرآن اور آپ کی شریعت کہتی ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو. زور سے بولو, جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو, جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو, جس کے گھر کا ماحول اسلام کے مطابق ہو, جس کے بچے اسلام کے مطابق ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چال چلن کردار و کیریکٹر اسلام کے مطابق ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کرتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں اپنے دولت میں اپنے بھائی بہن پڑوسی اور رشتہ دار اور اللہ رسول کے حقوق کو جانتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, چہرہ دیکھ کر آدمی پہچان لے نبی کا غلام جا رہا ہے, کپڑا دیکھ کر پہچان لے نبی کا غلام جا رہا ہے, اس کے کردار کو دیکھ کر کہہ دے نبی کا غلام جا رہا ہے, اس کی گفتگو سن کر کہہ دے یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے. اس کا نام مسلمان ہے. ادھر دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں, ادھر دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں فلاں ملک برباد ہو رہا ہے, آج فلسطین برباد ہو رہا ہے. حضرات ادھر دیکھیے, حقیقت یہ ہے بربادی ہم نے اپنے سر پہ خود مول لیا ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى, اے ایمان والو یہودی اور نصارہ سے, یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو. یہ آپ کا قرآن کہتا ہے, 6واں پارہ 12ویں رکوع. ادھر دیکھیے آپ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں مگر تمہارے دشمن ہے. بزنس کرنا ہے تو بزنس ان کے ساتھ کرو, کاروبار کرنا ہے کاروبار کرو, معاملات کرنا ہے معاملات کرو, لیکن ان کی بیٹیوں سے رشتہ کبھی مت کرنا, ان سے دوستی کبھی مت کرنا, ان سے رشتہ کبھی مت رکھنا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. آپ کو معلوم ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ فلسطین ایک پرانا ملک ہے. اسرائیل کو بنے ہوئے بولو 73-74 برس ہو رہے ہیں. وہاں کی زمین پر اس نے قبضہ کیا. یہ قبضہ کرنے کا بولو حق کس نے دیا؟ خود آپ نے دیا. ان کی بیٹیوں سے رشتہ کرنا شروع کر دیا, اپنی بیٹیوں کا رشتہ ان کے گھر میں کرنا شروع کر دیا, ان سے دوستی ناتا رکھا. تو یقینی بات ہے پہلے تو اس نے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور جب بیٹھنے کی جگہ مل گئی تو سونے کی جگہ بنائی, اور جب سونے کی جگہ مل گئی تو پھر آپ ہی پر وار شروع ہو گیا. تو یہ سارا کرتوت آپ کا ہے. آپ نے جو غلطیاں کی ہے اس کی سزائیں مل رہی ہے. میری طرف دیکھیے, پیغمبر نے جیسا کہا آج کے دور میں ہو رہا ہے. اجازت دیجئے تو میں وہ حدیث بھی آپ تک رکھتا ہوں. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے, آنکھوں کو کھولے. تقریر کرا کر کے صرف ہنگامہ مت کرو, تقریر کرا کر کے صرف نعرہ بازی کر کے آپ اپنی تقریر کو بولو, لوگوں کے دلوں سے اثرات ختم مت کرو. سمجھنے کی کوشش کرو حقیقت کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے. اجازت دیجئے تو میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ.
माशाअल्लाह गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, इधर देखो मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुन लो। इस हदीस को इमाम तिरमिजी ने बयान किया, इमाम तिरमिजी ने बयान किया, इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को बयान किया। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर बोलो, पेज नंबर 30 पर यह हदीस मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए आप लोग बेदार हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो बेदार हैं? इधर देखिए, आखिरी वक्त में आपने मौका दिया तो मैं भी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ताकि कम वक्त में ज्यादा गुफ्तगू मैं कर जाऊं। इधर देखिए, मैंने अभी जो आपके सामने हदीस सुनाई किस किताब की? जल्दी बोलो, अरे बोलो किस किताब का हवाला दिया? मिशकात शरीफ। इधर देखिए, यह बड़ी मशहूर हदीस है, लेकिन आपके सामने कुछ मौलवियों ने इसका एक टुकड़ा पेश किया, आगे भी छांट दिया, जोर से बोलो, और पीछे भी छांट दिया। जब आगे पीछे हदीस को बोलो काट देगा, यानी मतलब यह है नहीं बयान करेगा, तो आप नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। आपने इतना तो सुना है कि मुसलमानों में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी, इतना सबसे सुना, लेकिन यह नहीं सुना होगा कि 72 क्यों होंगे, 73 क्यों होंगे, 72 जहन्नमी क्यों होंगे। यह आपने नहीं सुना, क्योंकि पूरी हदीस आप तक लोगों ने नहीं पहुंचाई। मैंने आपको पूरी हदीस सुना दी है। हदीस का मतलब सुनिए, नतीजा सामने है, नतीजा आपके सामने, गौर से सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, गौर से सुनिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। क्या कहा? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो। मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा, अरे जोर से बोलो, जैसा बनी इसराइल। बनी इसराइल कौन है आपको पता है? बनी इसराइल ये यहूदी और नसरानी, अरे बोलो, ये यहूदी और क्रिश्चियन, ये क्या है? जल्दी बोलो, बनी इसराइल। और नबी ने क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग जरूर करेंगे। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में बटेंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि बनी इसराइल के उन्हीं 72 फिरकों से इनका तार जुड़ा होगा। बनी इसराइल के उन्हीं 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा। चेहरा तो अब्दुल्ला का होगा, चेहरा तो अब्दुल सत्तार का होगा, चेहरा तो सोहेल का होगा, चेहरा तो अब्दुल जब्बार का होगा, चेहरा तो किसी और का होगा, लेकिन नजरिया यहूदी की तरह, सोच यहूदी की तरह, ख्यालात यहूदी की तरह। जो जो काम बनी इसराइल ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी
تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے 73 میں بٹیں گے. ایک جنتی 72 جہنمی. 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا، ان کا تعلق ہوگا، ان کا رشتہ ناتا ہوگا. اور ایک جنتی ہوگا. جنتی وہ ہوگا کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. یہ بتاؤ سمجھ میں بات آئی کہ الٹی پلٹی آپ نے سمجھ لیا؟ ارے بولو الٹ پلٹ تو نہیں سمجھا. میں حضرت کو سمجھانے نہیں آیا، یہ مولانا اب بولیے نصر رضا صاحب کو سمجھانے نہیں آیا، یہ تو آپ کو سمجھاتے ہیں، ساری دنیا کو سمجھاتے ہیں. میں آپ کے درمیان ہوں. یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ادھر دیکھیے، مسلمانوں میں 72 فرقے، 73 فرقے اس لیے ہوں گے کہ ادھر دیکھیے بنی اسرائیل کے بولو 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا. ادھر دیکھیے ان کا طریقہ ان کی طرح ہوگا، ان کا کیریکٹر ان کی طرح ہوگا. آپ نے پوری حدیث سن لیا. جو حال ان کا ہوگا وہی حال ان کا ہوگا. آج پورا عرب دیکھ لو، پوری دنیا دیکھ لو، یہودیت کے رنگ میں رنگ چکی ہے. کھانا یہودی کی طرح، پینا یہودی کی طرح، کپڑا یہودی کی طرح، گھر کا ماحول یہودی کی طرح. جیسے یہودی لوگ ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، آج کا انگریزی بچہ بھی ننگا ناچ رہا ہے. جیسے یہودی لوگ اپنے ماں بہنوں کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، ایسے ہی آج کا نامی گرامی مسلمان جو اپنے آپ کو لام کاف شین چھاڑتا ہے، ان کی نظر میں بھی کوئی عزت نہیں ہے. بے حیائی گھر کا ماحول بن چکا ہے. اس لیے توبہ کرو، توبہ. ہوش میں آؤ، ہوش میں. 1400 برس پہلے پیغمبر نے ہر چیز سے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ ایسا ایسا وقت آئے گا. ابھی بھی ہوش میں آؤ، توبہ کرو، نبی کے سچے غلام بنو، غوث اعظم کے سچے دیوانے بنو. نقش قدم پر چلو تو غوث اعظم کے نقش قدم پر چلو، غریب نواز کے نقش قدم پر چلو، بولو سرکار اعلی حضرت کے نقش قدم پر چلو. بزرگوں کی عرس کی محفل مناؤ تو عرس کا مقصد سمجھو. عرس کا مقصد ان کی زندگی کو یاد کر کے اپنی زندگی کو بدلنا مقصد ہے. میری طرف دیکھیے، اجازت دیجئے تو میں اب آپ کو وہ حدیث سناؤں کہ بزرگان دین کی پہچان کیا ہے. ارے بولو پہچان. اجازت دیجئے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء. ادھر دیکھیے بہت شاندار حدیث. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. زور سے بولو. یہ دنیا اللہ کے نزدیک، زور سے بولو، مچھر کے پر کے برابر. اچھا یہ بتائیے، آپ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے، آپ سمجھتے زمین بہت بڑی ہے، آپ سمجھتے چاند بہت بڑا ہے، آپ سمجھتے دریا سمندر بہت بڑے ہیں، لیکن نبی فرماتے اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں مچھر کے چھوٹے سے پر کے برابر بھی نہیں ہے. سنیے آگے والی حدیث کا مطلب سنیے. نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالی کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا، پانی کا ایک بوند تک نہیں دیتا. نبی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ
अल्लाह जिसको वली बना लेता है उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है उसे दुनिया नहीं देता, और अगर किसी को देता है तो किसके लिए देता है? अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? दौलत इसलिए देता है ताकि गरीबों पर खर्च करे, दौलत इसलिए देता है ताकि गरीब के बच्चियों की शादी में खर्च करे। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है कि मस्जिद पे खर्च करे। अल्लाह इसलिए देता है कि बच्चों का भी हक अदा करे, बीवी का भी हक अदा करे, और अपने पड़ोसी भाई बहन और अपने दीन का भी हक अदा करे। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो पागलों की तरह सड़कों पर घूमता है। आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो फटा पुराना कपड़ा पहनता है। आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो जंगलों में घूमता है, स्टेशन और बस अड्डों में घूमता है। आप धोखे में हो, इसका नाम वली नहीं है। वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं। यह और बात है कि हम आप पहचानते नहीं। जोर से बोलो, वली हमारे और आपके बीच में है मगर हम पहचानते नहीं। मैं आपको पहचान बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए। वली आपके और हमारे दरमियान रहते हैं। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अल्लाह को पहचानना आसान है। जोर से बोलो, अल्लाह को पहचानना आसान मगर वली को पहचानना मुश्किल काम है। अरे जोर से बोलो, बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि अल्लाह को पहचानना, जोर से बोलो, बोलो ना, अल्लाह को पहचानना बहुत आसान मगर वली को पहचानना, बैठिए, वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। इधर देखिए, अल्लाह को पहचानना बहुत आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। इधर देखिए, वली को पहचानना, वली आपके साथ खाना खाता है, वली आपके साथ बैठा हुआ है, लेकिन आप पहचान नहीं रहे हो कि वली है। इधर देखिए, इधर देखिए, अल्लाह का जो वली होता है वो अपनी विलायत को जाहिर नहीं करता। जोर से बोलो, वो अपनी विलायत को जाहिर नहीं करता। अल्लाह जिसे मकबूल बनाना चाहता है वो अपनी विलायत को जाहिर कर देता है, वरना वली अपनी विलायत को छुपाता है। अच्छा ये बताओ, लैला मजनू का नाम सुना है? अरे जोर से बोलो, लैला मजनू का नाम सुना है? अरे बोलो, सुना है कि नहीं? हम जैसे मौलवी जब लैला मजनू का नाम लेते हैं तो लोग सोचते हैं रब्बानी साहब लैला मजनू को कैसे जानते हैं? लैला मजनू तो एक फिल्म का नाम है। आप धोखे में हो। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए, बड़ी कीमती बात है, ध्यान से सुनो, बड़ी कीमती बात है, मस्जिद है, ध्यान से सुनो और बिल्कुल हवाले के साथ सुनो। लैला मजनू को फिल्मी दुनिया वालों ने बदनाम करके रख दिया है। याद रखिए, लैला मजनू को फिल्मी दुनिया वालों ने बदनाम करके रख दिया है। हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आशिक रसूल और आशिक इलाही का नाम है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210, लिखिए पेज नंबर 210, जिल्द नंबर कितना? जोर से बोलो, जिल्द नंबर 6 फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210। जैसे जैसे आला हजरत ने बयान किया है वो मैं आप तक अरबी इबारत पढ़ के सुना रहा हूं, गौर से सुनिए। काला जुनैद बगदादी इन्नल मजनून बनी आमिर कान मिन अहिब्बा इल्लाह ताला फसतरा शानहु बेजुनूनही बिलैला। आला हजरत फरमाते हैं कि सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हजरत मजनू बनी आमिर ये अल्लाह के वलियों में है, अल्लाह के महबूब बंदों में है, अल्लाह के दोस्तों में है। इन्होंने लैला की मोहब्बत से अपनी विलायत को ढांक रखा था, लैला की मोहब्बत से अपनी विलायत पर पर्दा कर रखा था। जो अल्लाह का वली होता है वो अपनी विलायत को छुपाने की कोशिश करता है। हजरत मजनू अल्लाह के वली गुजरे हैं, अल्लाह के दोस्तों में है,
दुनिया ने उनको बदनाम कर रखा है, फिल्मी दुनिया वालों ने उन्हें बदनाम किया। हजरत मजनू का नाम जब आप लिया करे तो अदब से लिया करे। और कुछ शायरों ने भी सैयदना मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह को बदनाम कर दिया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210 पर आला हजरत ने जुनैद बगदादी के हवाले से और इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बात को नकल किया है। यह भी आपने बयान फरमाया। किताब का नाम अल मवाहिबुश शरीफा, अल मवाहिबुश शरीफा। आला हजरत ने इस किताब का हवाला दिया। मेरी तरफ देखिए तो वली अपनी विलायत को छुपाया करता है, वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं। यह और बात है कि हम पहचानते नहीं उनकी पहचान क्या है। अब सुनिए, इधर देखिए, अल्लाह के वली में अल्लाह के वली के दरमियान हमारे दरमियान बहुत बड़ा फर्क होता है। पहचान सुन लीजिए, हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, जागते हैं अपने लिए, शादी करते हैं अपने लिए, पैसे कमाते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो, किसके लिए? जोर से बोलो। मेरी तरफ देखिए, हम लोग किसके लिए? हम लोग पैसा कमाते अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने मां बाप के लिए। लेकिन अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रजा के लिए। रखिए, बच्चे को बैठाइए, एक बड़ा शानदार वाकया सुनिए। इस वाकया को मलफूजात शरीफ जो आला हजरत के मलफूजात हैं, आपके पास हो सकता है मस्जिद में हो, हिस्से अव्वल पेज नंबर 93, हो सकता है पेज नंबर 1-2 वरक आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं जो बयान कर रहा हूं ये आला हजरत के मलफूजात शरीफ हिस्से अव्वल में ये बात मौजूद है। खुद सरकार आला हजरत ने इसको बयान किया। 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, जल्दी बोलो। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उसको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये नौजवान जैसे सुना तो हजरत से कहने लगा, क्या कहने लगा? सुनिए, हजरत से कहने लगा, हजरत आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, अरे बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। अब ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद है और इस तरह की बात कर रहे हैं, आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, हजरत के पास कई बच्चे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, बीच दरिया से पानी दीवार की तरह खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बना, ये उस पार पहुंच गया। बहुत अच्छा वाकया, ध्यान से सुनिए। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा एक बुजुर्ग कंबल ओढ़े हुए बैठे हैं, सर झुकाकर बैठे हुए। ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार डांटिए मत, आपके दोस्त ने मुझे भेजा है,
آپ کو سلام عرض کیا ہے اور آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے. کہا اچھا میرے دوست نے میرے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے, اچھا لاؤ دیکھتا ہوں دوست کی کھیر کیسی ہے. آپ نے ہاتھ دھویا, بسم اللہ کیا اور کھیر کھایا. جب کھیر کھا چکے تو جو جوان کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کو جاؤں. تو حضرت نے مسکرا کر کہا جاؤ, اجازت ہے, تم کو کون روک رہا ہے. وہ نوجوان رونے لگا, کہنے لگا سرکار آ تو گیا مگر جاؤں کیسے, دریا لباں لب ہے, برسات کا موسم ہے, پانی برس رہا ہے, ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے. تو اب انہوں نے کیا کہا سنیے, انہوں نے کہا اے بیٹا سن لو, اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. کیا کہا؟ جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا. بھی آدمی سنا تو پریشان کا, یا اللہ پہلے والے حضرت کی بات تو کچھ ماننے کی بھی ہے, لیکن یہ دوسرے والے حضرت نے تو غضب کر دیا. میرے سامنے کھیر کھائے اور کہہ رہے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا. آخر معاملہ کیا ہے بات تو سمجھ میں نہیں آئی, مگر اللہ والے کا حکم تھا. دریا کے کنارے گیا, کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 برس سے کچھ نہیں کھایا, ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے. جیسے اتنا کہا دریا کا پانی بیچ سے دیوار کی طرح کھڑا ہوا, راستہ بنا, یہ اس پار آ گیا. جیسے آیا تو وہی بزرگ جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے. جیسے یہ قریب پہنچا, کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے, آپ کی شادی ہو گئی ہے, آپ صاحب اولاد ہیں. آپ نے فرمایا آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا. انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہہ رہے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا. یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا بیٹا میرا مقصد تم کو پریشان کرنا نہیں ہے, بلکہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹانا ہے, تمہاری زندگی کو بدلنا مقصد ہے. اے بیٹا نہ تو میں نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا, نہ اس نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا. اپنے نفس کے لیے نہیں کیا, ہم دونوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے. اے بیٹا مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی, مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی, مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے. اور اس کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن تھوڑی سی کھیر اس نیت سے کھائی کہ بدن میں کچھ طاقت آ جائے اور ہم جم کے اللہ کی عبادت کرے, اللہ کو سجدہ کرے. تو بیٹا ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے. قرآن کی آیت سنیے پھر حدیث سناتا ہوں. قرآن کہتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے میرے غلاموں میری نماز اللہ کے لیے, میری قربانی اللہ کے لیے, میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے. تم لوگ بھی نماز پڑھو, روزے رکھو, قربانی کرو, کوئی بھی نیک کام کرو تو نام کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, عزت کے لیے نہیں. نماز پڑھو اللہ کی محبت میں, روزہ رکھو اللہ کی محبت میں, زکات دو اللہ کی محبت میں, قربانی کرو اللہ کی محبت میں, قرآن پڑھو اللہ کی محبت میں. کوئی بھی کام کرو اللہ کی محبت میں کرو. اللہ سے یہ کہو سب تیرے لیے, سب تیرے لیے. جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے. اور اللہ تعالی جس سے کہہ دے تو میرے لیے ہے وہی ولی بنتا ہے, وہی اللہ کا دوست بنتا ہے. ادھر دیکھیے اللہ کا دوست بننا آسان نہیں ہے. ارے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو. 4 بجے تقریر ختم ہو جائے گی. ٹائم بتائیے.
ابھی 12 منٹ بچا ہے. وعدہ تو بہت کر لیا لیکن اس وعدہ میں 12 ہی منٹ بچا ہے. بیٹھیے, ادب سے بیٹھیے, اجازت ہے, ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ یہ بتائیے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بولیے آگے پیچھے والے سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ نیچے کرو. ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو, میں عرض کر رہا تھا ادھر دیکھیے. لوگ سمجھتے ہیں ولی کوئی آسان نہیں ہے. ادھر دیکھیے, آج کا مسلمان دھوکے میں, آدمی سمجھتا جو پیر بن گیا وہ ولی بن گیا. پیر ہونا الگ ہے, ادھر دیکھیے, اور ولی ہونا, زور سے بولو, الگ ہے. ادھر دیکھیے, ہر ولی پیر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر پیر, ارے زور سے بولو, ولی ہو, ولی بننا. ادھر دیکھیے, اللہ کا ولی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بہت اونچا منصب ہے. نبوت کے بعد سب سے اونچا منصب یہ ولایت ہے, ولایت. ادھر دیکھیے, پیر بن جانا الگ ہے. ایک بات اور سنتے چلو, پیری مریدی اسلام میں نہ تو فرض ہے, نہ تو واجب ہے, نہ تو سنت مؤکدہ ہے, بلکہ ایک جائز کام ہے, بہتر کام ہے. جو اس کو ضروری سمجھے وہ گمراہ ہے, اور جو ضروری بتائے وہ لٹیرا ہے. ضروری نہیں ہے, نماز ضروری ہے, روزہ ضروری ہے, حج ضروری ہے, مصطفیٰ کی غلامی ضروری ہے. زور سے بولو, مصطفیٰ کی غلامی ضروری ہے, لیکن بولو پیری مریدی ضروری نہیں. ایک جائز کام ہے, ایک بہتر کام ہے. اگر پیر صاحب سلسلہ ہو, پیر صاحب فیض ہو, پیر کا سلسلہ مصطفیٰ تک متصل ہو, پیر عالم دین ہو, پیر سنی صحیح العقیدہ, بولو سنی صحیح العقیدہ ہو, تو ایسے پیر با عمل جن کا سلسلہ متصل ہو, صاحب فیض ہو, تو آپ ان سے مرید ہو سکتے ہیں. لیکن مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دیا. ابے پگلا, ادھر دیکھو, تمہارا پیر تم کو اسی وقت بچا سکتا ہے جب پیر جنتی ہوگا. ارے زور سے بولو, جب پیر جنتی ہوگا. لیکن پیر ہی اگر جہنم میں گیا تو بولو تم کو کون بچائے گا؟ اس لیے یاد رکھو, مصطفیٰ کی غلامی کو پختہ رکھو. زور سے بولو, مصطفیٰ کی غلامی کو پختہ رکھو. اور کسی کی غلامی پکی ہو یا نہ ہو, لیکن مصطفیٰ کی غلامی بولو پکی ہونی چاہیے. جس نے صدق دل سے نبی کا کلمہ پڑھ لیا, بعمل مسلمان ہو گیا, وہ نبی کا غلام بھی ہو گیا, نبی کا مرید بھی ہو گیا. کل قیامت کے میدان میں مصطفیٰ تمہاری بھی شفاعت کرائیں گے, تمہارے پیر کی بھی شفاعت کرائیں گے. تو پیری مریدی کو ضروری مت سمجھنا, ضروری سمجھنے والا بھی, زور سے بولو, گمراہ, اور جو اس کو ضروری بتائے وہ بھی گمراہ. مصطفیٰ کا مرید ہونا ضروری ہے, فرض ہے. مصطفیٰ کی غلامی فرض ہے, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا فرض ہے. ادھر دیکھیے, مصطفیٰ کی غلامی پختہ ہونا ضروری ہے. اگر اس میں کمی تو کہیں کہ آپ نہیں رہیں گے. اپنا ایمان عقیدہ بچائیے, سنی بن کر رہیے. ایک بات اور سنتے چلیے, ادھر دیکھیے, آج کل لوگ بزرگوں کے خلاف بہت بولتے ہیں. اس کی وجہ ادھر دیکھیے, کچھ تو بولنے کا موقع ہم دے رہے, ارے بولو, کچھ تو بولنے کا موقع ہم خود سنی مسلمان دے رہے آپس میں. ادھر دیکھیے, کوئی نبی کے خلاف بول کے چلا جاتا ہے, اس کے خلاف آپ ایکشن نہیں لیتے. ادھر دیکھیے, کوئی نبی کے خلاف بول کے چلا جاتا ہے, آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے. لیکن اگر پیر کے خلاف بول گیا تو پستول نکال لیا. یہ اس سے بڑی پاگل پنی اور کیا ہوگی؟ ارے پیر کی محبت ایمان میں داخل ہے, غور سے بولو, پیر کی محبت ایمان میں داخل نہیں, رسول کی محبت ایمان میں داخل ہے. ادھر دیکھو, نبی کا گستاخ کافر ہو جائے گا, لیکن پیر کا گستاخ کافر نہیں ہوگا. اگر پیر ایسا ہے جس کی زندگی, بولو, جس کی زندگی ایسی ہو کہ سب کا اتفاق ہو, ایسے پیر کی مخالفت گمراہی ہے, گمراہی. ایسا مخالفت کرنے والا گمراہ ہے, گمراہ, لیکن کافر نہیں ہوگا. لیکن نبی کی مخالفت
इंसान को कुफ्र तक पहुंचाएगी, जहन्नम के सिवा और कोई रास्ता नहीं। तो याद रखो, पीरी मुरीदी के मामले में लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, आपस में मिलजुल कर रहो। हर पीर को अपना पेशवा समझो, जोर से बोलो, और हर मुरीद को अपना भाई समझो। यह मत समझो कि कादरी तुमसे अलग है, चिश्ती तुमसे अलग है, रज़वी तुमसे अलग है, बरकाती तुमसे अलग है, हशमती तुमसे अलग है, हबीबी तुमसे अलग है। सब तुम्हारे भाई भाई है। अरे जोर से बोलो, सब तुम्हारे भाई हैं, बशर्ते के सिलसिला मुत्तसिल हो, पीर बाअमल हो, पीर आलिमे दीन हो, पीर का सिलसिला मेरे आका से मुत्तसिल हो। अब आगे चलिए, एक बात मैं अर्ज करूं, टाइम ही नहीं है, इसलिए अपने वक्त का लिहाज रखते हुए, ऐ बाबू लोग, आजकल लोग बुजुर्गों के खिलाफ बहुत बोलते हैं। लोग इधर देखिए, चौक चौराहा पर चले जाइए तो लोग गुंडों के खिलाफ नहीं बोलते, आतंकवादी के खिलाफ नहीं बोलते, गरीब नवाज के खिलाफ बोलते हैं, गौसे आजम के खिलाफ बोलते हैं। लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। हजरात इधर देखिए, आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिए, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, मगर अल्लाह के वली पर्दा करने के बाद भी कब्र में, जोर से बोलो, पर्दा करने के बाद भी कब्र में जिंदा है, उनके बदन को मिट्टी नहीं खाती। हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन 2 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग किस चीज से बने? ए बाबू लोग शोर शराबा मत करो, हम लोग किस चीज से बने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पीछे वाले भाई जो बैठे हुए, बताओ हम लोग किस चीज से बने हैं? मिट्टी से। अच्छा ये बताओ, मिट्टी मिट्टी बराबर है या मिट्टी मिट्टी में फर्क है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, मिट्टी मिट्टी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? मिट्टी मिट्टी में फर्क है, बराबर नहीं है। कश्मीर की मिट्टी अलग, कलकत्ता की मिट्टी अलग, बिहार की मिट्टी अलग, बंगाल की मिट्टी अलग, यूपी की मिट्टी अलग, बलिया की मिट्टी अलग, बोलो जोर से बोलो, इलाहाबाद की मिट्टी अलग। अगर मिट्टी मिट्टी बराबर हो जाए तो जैसे कश्मीर में सेब पैदा होता है, कलकत्ता में भी सेब पैदा हो, जैसे बोलो नासिक में अंगूर पैदा होता है, उसी तरह का अंगूर कलकत्ता में भी पैदा हो। मेरी तरफ देखिए, इसका मतलब मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। तो जैसे जमीन की मिट्टी बराबर नहीं है, ऐसे आपके बदन की मिट्टी भी, जोर से बोलो, बराबर नहीं है। आप भी मिट्टी से बने हैं, हम भी मिट्टी से बने हैं, गरीब नवाज भी मिट्टी से बने हैं, गौसे आजम भी मिट्टी से बने हैं, लेकिन मिट्टी मिट्टी में फर्क है। इधर देखिए, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। मैं आपको समझाऊं, ये बताइए, ये मस्जिद किस चीज से बनी है? ईंट से कि सोने से? जोर से बोलो, ईंट से बनी है ना? अच्छा ये बताओ, ईंट किस चीज से बनती है? सोने से नहीं, बल्कि जो मकान आप बनाते हैं वो ईंट मिट्टी से बनती है। अगर ईंट खूब पकी हो, जोर से बोलो, ईंट अगर खूब पकी हो, जमीन में 100 बरस दफन कर दीजिए और निकालिए तो वैसे ही ईंट निकलेगी। 200 बरस दफन कर दीजिए, निकालिए, वैसे ही निकलेगी। 1000 बरस दफन कर दीजिए, निकालिए, वैसे ही निकलेगी। अगर ईंट खूब पकी हो तो आप 1200-1500 बरस तक जमीन में दफना दीजिए, लेकिन खोद कर फिर निकालेंगे तो वैसे ही ईंट निकलेगी। ये आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। ईंट किस चीज से बनी है? जोर से बोलो, मिट्टी से। 100 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। 200 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। 500 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। 1000 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। आप कहोगे रब्बानी साहब, जमीन सबको नहीं खाती, जमीन उसी मिट्टी को खाती है जो मिट्टी कमजोर होती है, जो मिट्टी कच्ची होती है। लेकिन जो मिट्टी पक जाती है, जमीन उसे नहीं खाती। तो मिट्टी से हम भी बने हैं, आप भी बने हैं, गरीब नवाज भी बने हैं, गौसे आजम भी बने हैं। हमारा ईमान है, मरने के बाद जमीन खाती है, लेकिन जमीन सबको नहीं खाती। जमीन काफिरों
کو کھاتی ہے, زمین مشرکوں کو کھاتی ہے, زمین بےایمانوں کو کھاتی ہے, زمین غنڈے بدماش چور چٹوں کو کھاتی ہے, زمین بے عمل مسلمانوں کو کھاتی ہے, زمین شرابی جواری کو کھاتی ہے, لیکن زمین شہیدوں کو نہیں کھاتی, زمین باعمل عالم دین کو نہیں کھاتی, زمین باعمل حفاظ کو نہیں کھاتی, زمین اللہ کے ولیوں کو نہیں کھاتی, زمین اللہ کے پیغمبروں کو نہیں کھاتی, کیونکہ ان کی مٹی کچی نہیں, اللہ کے عشق میں پک جاتی ہے, اور جب مٹی ان کے بدن کی عشق الہی میں پک جاتی ہے تو زمین انہیں کبھی نہیں کھا سکتی. جیسے ایک بچہ 6 ماہ کا ہوتا ہے تو ماں بڑی حفاظت سے رکھتی ہے, آنچل اوڑھاتی ہے کہ کہیں بچے کو دھوپ نہ لگ جائے, کہیں بچے کو ہوا نہ لگ جائے, تو جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ یہ زمین اللہ والے کی حفاظت کرتی ہے. یاد رکھیے, اجازت دیجئے تو بس آخری حدیث سنا کر تقریر ختم, چونکہ وقت بھی ختم تو آخری بات بھی, جو باتیں بچ گئیں پھر کبھی آؤں گا, آپ جیسا کہو گے بیان کیا جائے گا. آخری بات سنیے, کیا اللہ کے ولی مزار میں زندہ ہے, قبر میں زندہ؟ حدیث تو بہت ہے, سناؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا. ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں, ایک ہی حدیث آپ کے لیے کافی ہے. اگر زیادہ سننا ہے تو پھر کبھی آئیں گے تو آپ سن لیں گے. اجازت دیجئے تو میں سناتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو. ترمذی شریف جلد ثانی باب فضائل القرآن صفحہ نمبر 117, صفحہ نمبر 117. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب انه قبر ففيه انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فات النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر فأنا لا أحسب أنه قبر ففيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال عليه السلام هي المانية المنجية تنجیہ من عذاب القبر. زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تقریر ختم ہونے جا رہی ہے کیونکہ وقت 4 بج گئے. زیادہ سے زیادہ 5 منٹ سے 3 منٹ میں میری تقریر ختم ہو جائے گی. بس اس حدیث کا مطلب سنیے. یہ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی شریف جلد نمبر 2, پیج نمبر کتنا جدی بولو؟ 117. کس بیان میں؟ فضیلت قرآن کے بیان میں. یہ جناب دیکھ رہے ہیں, جناب نام بھول گئے, افتخار پگڑی دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بالکل لگ رہا ہے کہ حضور تاج الشریعہ علی رحمہ کی طرح پگڑی باندھے. ماشاءاللہ ہر بھائی داڑھی رکھ کر کے لگتا ہے ماشاءاللہ سب مولانا شکل میں. مسلمانوں کو اپنا چہرہ مہرہ ایسے ہی بنا کے رکھنا چاہیے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے مسلمان بھائی کو اسی طرح باشرہ بن کر رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بولو ماشاءاللہ, آمین. زور سے بولو ماشاءاللہ. ان کے جو بڑے بھائی ہیں اشتیاق صاحب, ماشاءاللہ ان کا بھی چہرہ باشرہ, ان کا بھی چہرہ باشرہ, اور ان کا چھوٹا بھائی فیروز, ان کا بھی چہرہ ماشاءاللہ باشرہ. جب کسی کے چہرے پر قسم خدا ایک مشت داڑھی سنت رسول کے مطابق دیکھتا ہوں تو دل کو بولو شادمانی ہوتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے, چہرے پر نور برستا ہے, عزت بڑھ جاتی ہے. اے بابو لوگ میری طرف دیکھیے, بس آپ کے سامنے 2 منٹ سے 3 منٹ حاضر رہوں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ, اے بچہ شور مت مچاؤ بیٹا, تھوڑی دیر بیٹھو, لڈو ملے گا تم لوگوں کو, تھوڑی دیر اور بیٹھو. ادھر دیکھیے, ہاں بعض حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بعض صحابہ جہاد کے موقع سے کہیں باہر تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے
تو کیا ہوا سنیے، اپنا اپنا خیمہ لگانے لگے، اپنا اپنا خیمہ لگانے لگے، اپنی اپنی جگی بنانے لگے۔ پہلے سے معلوم نہ تھا، پہلے سے جانکاری نہ تھی، پہلے سے پتہ نہ تھا یہاں پر کوئی قبر موجود ہے، لیکن جیسے خیمہ لگانے لگے اچانک قبر ظاہر ہوئی، اس میں ایک انسان نظر آیا جو زندہ تھا، جھوم جھوم کر قرآن کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کے سورہ ملک کو پڑھ رہا تھا۔ صحابہ پریشان ہو کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی، آج تک پہلا واقعہ، آج تک ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا، زمین بالکل برابر، زمین بالکل ہموار، قبر کا نام و نشان نہیں، لیکن جیسے خیمہ لگانے لگے، جگی بنانے لگے، اچانک ایک قبر نکلی، اس میں ایک انسان نظر آیا جو زندہ تھا، جھوم جھوم کر قرآن کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کے سورہ ملک کو پڑھ رہا تھا۔ اتنا سننا تھا، نبی نے ارشاد فرمایا، ہے المانعۃ المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر۔ او صحابہ، قرآن پاک میں سورہ ملک ایک ایسی سورہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھا کرے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، میں بہت خوش ہوں آپ سے۔ ادھر دیکھیے، جم کے تقریر سننی ہے تو آپ آئیے انشاءاللہ۔ میں 6 جنوری میں خدرپور میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، وہاں تو روڈ پر ہوگا، یہاں مسجد میں ہے۔ مسجد میں یقینی بات ہے آپ بھی پابند ہیں، ہم بھی پابند ہیں، مولانا وضو بنا کر چلے۔ ادھر دیکھیے، اب آپ میں کون بے وضو ہے، کون با وضو ہے، ہر آدمی کا دل جانتا ہے۔ یہ مسجد ہے، مسجد، یہ نانی اماں کا گھر نہیں ہے۔ مسجد میں جلسہ سوچ سمجھ کر رکھے، ناپاک آدمی کو مسجد میں آنا حرام حرام حرام، اور بے وضو آدمی کو آنا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے آئے۔ ارے زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ بے وضو آدمی کو آنا جائز ہے مگر پاک ہے، بے وضو آدمی ناپاک نہیں ہوتا۔ ادھر دیکھو، بے وضو آدمی مسجد میں آ سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو بنا کر آئے، مگر جس کو نہانے کی ضرورت ہو، ادھر دیکھیے، جس کو نہانے کی ضرورت ہو، جس پر غسل فرض ہو، جو ناپاک ہو، ایسے آدمی کا مسجد میں آنا حرام حرام حرام۔ جیسے قدم پڑے پیچھے کے بل ہٹے، اور جتنی تیزی سے ہو مسجد سے نکلے، ورنہ جب تک رہے گا اللہ، رسول اور فرشتوں کی لعنت برسے گی۔ تو مسجد میں پروگرام کرنا آسان نہیں، مسجد میں بیٹھنا۔ ایک بات اور سنتے چلیے، مسجد میں ریاح خارج کرنا، اگر ریاح میں بدبو نہیں ہے، اگر وہ پاک تھا، ادھر دیکھیے، تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ریاح میں بدبو ہے تو مسجد میں ریاح کو خارج کرنا حرام حرام حرام۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، سرکار اعلی حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ جو اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے مسجد میں سونا بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے۔ ارے بولو، جو اعتکاف کرتے ہیں، لیکن اگر ریاح میں بدبو ہو تو اس پر فرض ہے کہ مسجد کے باہر نکل کر ریاح خارج کر کے آئے اور پیٹ کو صاف رکھے تاکہ مسجد میں کسی طرح کی بدبو نہیں۔ جب مسجد میں مٹی تیل جلانا حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی بدبو ہے۔ ماچس کا بولو، جو آپ گھستے ہیں، ماچس جلاتے ہیں، یہ بھی چلانا بولو ناجائز ہے، جبکہ اس میں ہلکی سی بدبو ہے۔ اب آپ بتائیے، جس میں ہلکی سی بدبو ہے وہ چیز مسجد میں جلانا منع ہے، تو ریاح خارج کرنا، اگر ریاح، ادھر دیکھیں، ریاح ناپاک نہیں ہوتا، گرچہ ناپاک جگہ سے وہ ریاح آتی ہے، لیکن ریاح فی نفس ہی پاک ہے۔ اگر اس میں بدبو نہیں، تب تو مسجد میں اگر خارج کیا تو
کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر کرنا بے ادبی ہے. زور سے بولو، جان بوجھ کر مسجد میں ریا خارج کرنا بے ادبی. ریا ہو چاہے بدبو ہو یا نہ ہو، باہر چلا جائے. اور بدبو ہو تو گرچہ وہ اعتکاف میں ہو، اس پر فرض ہے ادھر دیکھیے کہ فوراً مسجد کے باہر نکل کر وہ ریا خارج کر کے پیٹ کو صاف ستھرا کر کے اعتکاف میں بیٹھے، تاکہ مسجد میں کہیں سے کوئی گھن نہ پیدا ہو. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے. تو مسجد میں پروگرام کیجئے تو ان سب چیزوں کا احتیاط برتیے. پاک آدمی مسجد میں آ سکتا ہے، ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں آنا حرام حرام حرام. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجئے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سلام، کیا حضرت سلام، سلام، صلاۃ و سلام. ہاں